नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई मास 8 तारिख मंगलवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जागर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहाँ फल प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण मैंने प्रथम देखिपारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आज प्रथम बड़ खबर, आहुरी खोलिबो हीराकुद गेट। हीराकुद डैम को प्रवेश अधिक निष्कासन कम, आहुरी गेट खोलिबार संभावना। हीराकुद जल भंडार को बन्या जल प्रवेश अधिक निष्कासन कम। हीराकुद जल भंडार को एबे प्रति सेकेंड रे जल भंडार को 2,89,934 क्यूसेक पानी प्रवेश करुथिया बेले प्रति सेकेंड रे 2,69,528 क्यूसेक पानी छड़ा जाउची। 20टी गेट दे बन्या जल निष्कासन जारी रही। जल भंडार 35,352 क्यूसेक जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, केनाल रे 3,223 क्यूसेक एवं कारखाना पाई 234 क्यूसेक छड़ा जाउची। तेबे इनफ्लो ठारू आउटफ्लो कम थिबारु आहुरी गेट खुलिबार संभावना रही। परवर्ती खबर, काली मुंडली रे पहुंचिबो पानी। मंगलवार सकाळ 6टा परे मुंडली रे बन्या जल पहुंचिबो। 4,50,000 क्यूसेक जल मुंडली आसीबो। राज्य रे एबे बन्या स्थिति नाही, कारण आगामी किछि दिन जाए वर्षा नाही बोली जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी कहिसंती। से कहिसंती जे हीराकुद रे 20टी गेट देई 2,95,000 क्यूसेक जल निष्कासन हेउची। आगामी दिन रे वर्षा हेले अधिक गेट खोला हेबो। गतकाली संबलपुर जिल्लार महुलपाली रे बादल फटा वर्षा सहित राज्य रे सर्वाधिक 500 मिलीमीटर अधिक वर्षा होइथिला। हीराकुद रो 20टी गेट देई निष्कासन हेउची बन्या जल। बाम बाटरे 13टी और डाहण पटे 7टी गेट देई पानी निष्कासन हेउची। परवर्ती खबर, सरिला रत्न भंडार काम। सरिला रत्न भंडार काम उभय भितर और बाहर रत्न भंडार काम शेष होइची। पाखापाखि 95 दिन संरक्षण और मरामती काम चलीथिला। 332 घंटार मरामती और संरक्षण काम चलीथिला। मोट 15टी स्टेनलेस स्टील बॉक्स बीम लगा जाइछि। 520टी छोट बड़ पत्थर बदला करा जाइछि। छात को वाटर प्रूफ करा जाइछि। एबे आउ पानी गलिबो नाही। रत्न भंडार मरामती कार्य शेष पर एएसआई श्रीमंदिर प्रशासन को चाबी हस्तांतर करिछि। प्राय 200 किंबा 300 वर्ष पई रत्न भंडार मरामती कार्य करा जाइछि बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी सूचना दैछंती। 2024 जुलाई 14 रु भितर और बाहर रत्न भंडार खोला जाइथिला। रत्न अलंकार अस्थायी स्ट्रंग रूम को स्थानांतर करा जाइथिला। 16 डिसेम्बर 2024 रु आरंभ होइथिला रत्न भंडार मरामती कार्य। 6 मास धरी रत्न भंडार मरामती कार्य जारी रहिथिला। महाप्रभुଙ୍କ विभिन्न नीतिकांति और श्रद्धालुଙ୍କ समागम को दृष्टि रखी विभिन्न समय मरामती कार्य बंद रखा जाइथिला। 95 दिन धरी रत्न भंडार मरामती कार्य चलीथिया बेले 332 घंटा 47 मिनिट कार्य होइछि। परवर्ती खबर, ग्राहकों पई खुशी खबर, कमिला सुना दर। आज सुना दर कमिछि। सुना किनिबा को जाउथिले नजर पकांतु। आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख शहर मानकरे केते रहिछि सुना दर। तेबे 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 98,290 टंका रहिछि। गतकाली 98,830 टंका थिला। एथिरे 450 टंका ह्रास होइछि। 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम पिछा 90,100 टंका रहिछि। गतकाली 22 कैरेट 10 ग्राम सुना पिछा 90,600 टंका थिला। एथिरे 500 टंका ह्रास होइछि। तेबे 18 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 73,720 टंका रहिछि। गतकाली 74,100 टंका थिला। एथिरे 410 टंका ह्रास होइछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,10,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर, मिनिमम बैलेंस को नहीं बड़ अपडेट। बैंक गुड़िक संबंध में बड़ खबर, मिनिमम बैलेंस को नहीं आसिला नुआ अपडेट। भारतर अनेक प्रमुख सरकारी बैंक ग्राहकों पई एक बड़ राहत घोषणा करिसंती। एबे सेविंग अकाउंट रे मिनिमम बैलेंस सर्वनिम्न जमा राशि रखिवा बाध्यतामूलक नुहे। एही निष्पत्ति अनुसार ग्राहक मानक मिनिमम बैलेंस रखि न पारिले जोरिमाना देबाको पड़िबो नाही। एही नुआ नियम जुलाई 1, 2025 रु कार्यकारी होइछि, जहा लक्ष लक्ष ग्राहकों को आर्थिक स्वास्थ्य प्रदान करिवो। जानंतु केउ केउ बैंक गुड़िक एही नुआ नियम लागू करिसंती। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, कानारा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा,
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପିଏନବି ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବା ସହ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବିଆଇ ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର 44 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା, କୃଷକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୋରିମାନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବେ। ତେବେ ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 22ରେ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଳାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନିୟମିତ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ନିୟମିତ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବେ ନବୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ଅଟକା ଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଚାମେଲି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଳକନନ୍ଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି ନଦୀ ଏବେ ବି ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବଦ୍ରିନାଥକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେଦାରନାଥରୁ ଫେରୁଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା 40 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସଫଳତା ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିହରି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚମୋଲି ଏବଂ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। 1000 ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମୟୋଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମୟୋଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇରିଆ ନେଲା 2 ଜୀବନ, ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରିଆରେ। ଏପରି 12 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଏକ୍ସ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। 4 ଦିନ ତଳେ ଦାସଶବର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗତକାଲି 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରକାଶ ରଇତଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଖବର ପାଇ ବିଧାୟକ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବ୍ୟାପୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ପ୍ରକାଶ ରହିତ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍ଟି ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ 140 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଗଜପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଓଡିଏମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟଅଫ ମାର୍କ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା, କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ 2 କଟଅଫ ମାର୍କ। ତେବେ କଟଅଫ ମାର୍କରେ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ଆଗରେ ରହିଛି। କଳାରେ 81.33% ଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 91.83% ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ 80.20% କଟଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସେଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କଲେଜର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର 10 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆସିବ ମେଗା ତାଲିକା। ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ ପ୍ରଥମ ମେଗା ତାଲିକା। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45 ପ୍ରଥମ ମେଗା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 8 ରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। 11 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଗା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା 23 ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 8 ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 24 ରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ। ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଦବୀ। ବୈଠକ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ମିଳିଛି। 41ଟି ବିଭାଗରେ 3,87,706 ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 96,854 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ପାଇଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଜୋରିମାନା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 2 ଚକିଆ ବାଇକ୍ ଓ 3 ଚକିଆ ଅଟୋ ଯାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 2025ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ 2019ର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଭାରୀ ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଜୀବନହାନି ରୋକିବା। ନିୟମ ଓ ଚାଲାଣର ମୂଲ୍ୟ। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜୋରିମାନା ନିମ୍ନଲିଖିତ। 3 ଜଣ ସଫର
ट्रिपल राइडिंग बाइक रे 2 जणक बदଳରେ 3 जण सफर कले 1000 टंका जोरिमाना। बीमा बिना जान चालना बीमा बिना बाइक किंबा ऑटो चालन कले 2000 टंका जोरिमाना, जहाँ द्वितीय थर उल्लंघन कले 4000 टंका हेबो। या सहित 3 मास जेल और समाज सेवार दंड मध्य होई पारे। प्रदूषण सर्टिफिकेट PUC बिना वैध PUC सर्टिफिकेट बिना जान चालन कले 10,000 टंका जोरिमाना और 6 मास जेल सहित समाज सेवार दंड। बेपरुआ ड्राइव बेपरुआ भावे बाइक किंबा ऑटो चालन कले 5,000 टंका जोरिमाना। अत्यधिक गति ओभर स्पीड निर्धारित गति सीमा अतिक्रम कले 1,000 ରୁ 2,000 टंका जोरिमाना। जरूरी जान को पथ न देवा आम्बुलांस किंबा अग्निशम जान आदि जरूरी जान को पथ नदेले 10,000 टंका जोरिमाना। मद्यपान करी ड्राइव मद्यपान करी चालन कले 10,000 टंका जोरिमाना और 6 मास जेल एवं पुनरावृत्ति हेले 15,000 टंका और 2 वर्ष जेल। मोबाइल फोन व्यवहार ड्राइव समय मोबाइल फोन व्यवहार कले जोरिमाना, किंतु हैंडसिप व्यवहार कले चालन कटाଯିव नहीं। अन्यान्य नियम और जरूरी सूचना हेलमेट बाध्यतामूलक। बाइक चालन और पिलियन राइडर उभय को हेलमेट पिंधिबा बाध्यतामूलक। यह न मानिले चालन कटाଯିव। ड्राइव लाइसेंस और दस्तावेज चालन को वैध ड्राइव लाइसेंस बिना रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और PUC सर्टिफिकेट सांगरे रखिबाको पड़िबो। डिजिटल कॉपी सहित भौतिक कॉपी रखिबा मध्य वांछनीय। चालन देय समय चालन जारी हेबार 60 दिन मध्य देय देबाको हेबो, नचेत कोर्ट समन जारी होई पारे एवं ड्राइव लाइसेंस बातिल होई पारे। तो फ्रेंड्स, ये थिला आज दिन जाकर किछु गुरुत्वपूर्ण खबर। तो वीडियो आपण मानु किपरि लागिला, जदि वीडियो भल लागि थाए ताहाले वीडियो गोटे लाइक करिया सहित आपण मतामत को कमेंट रे जणातु। आ चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित पाखरे था बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहाँ फल प्रतिदिन एमिति लेटेस्ट न्यूज अपडेट को आपण माने प्रथमे देखि परिबे। तो वीडियो पूरा शेष पर्यंत देखि आपन को बहुत सारा धन्यवाद।